وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ تمہاری تمام پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے، دونوں یکساں طور پر جاہل ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں، بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے تو کبھی خود سے۔ ان لوگوں کے لیے
कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। इंसान की जिंदगी के बदतरीन वक्तों में सबसे बुरा वक्त जवानी में गुर्बत है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज अपनी रानाई खो देती है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब खामोशी होती है। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आए तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजर्बा रखता है, मगर फिर भी इंसान दूसरे के दर्द को नहीं समझता। इंसान उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़ा होता है। लोगों को परखना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उस मुस्कुराहट की वजह आप हों। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा। अपनी सोच को जंग ना लगने देना। बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकातें करते रहना। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वो ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है, आदमी कहलाने का मुस्तहक नहीं। अजीम है वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फन रखते हैं।